मोह मगन पतत संग प्राणी, ऐसे मन है विसारन। संच बिख्याले ग्राहज कीनी, अमृत मन ते डारन। काम क्रोध लोभ रत निंदा, सत संतोख बिदारन। इन ते काढ़ लेहो मेरे स्वामी, साध संग रंक तारन। कृपा करहु दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत एही। परम सन्मानयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, सिमर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु शहीदां दे सरताज, बाणी के बोहित धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज, साधु संग दे बड़ी वड्डी महिमा सानू दर्शाउंदे हन। साडे पासों सेवा सिमरन सत संगत इहो जे शुभ कर्म करन दे विच आलस जां मन की उचाड़ता बनी रहिंदी है। दूसरे बन्ने जिहड़े माड़े कर्म ने वो करन दे विच साडा मन जिहड़ा है ये बड़ा प्रसन्न हो के लगा रहिंदा है, और ना ये अकदा ही है ना ये थकदा ही है। पर वाहिगुरु जी दे गुण गाउण, गुण सुनन, नाम जपण, बाणी पढ़न दे विच ये मन जिहड़ा है ये थकावट महसूस करन लग पैंदा है। जिवें सतगुरु जी बाणी विच फरमाउंदे ने, चंगियाई आलक करे, बुरियाई होए शेर। चंगा काम करन वास्ते मनुख आलस करदा है, और बुरा काम करन वास्ते ये शेर दी न्याई हो जाता है जां दुगना हो जाता है। तां सतगुरु गुरबाणी दे विच नाम जपण दा बल कित्थों मिले, सेवा करन दा बल कित्थों प्राप्त होए, अमृत वेले उठण दा बल कित्थों प्राप्त होए, बाणी पढ़न दा बल कित्थों प्राप्त होवे, औगणा दा त्याग ते गुणा दा संग्रह ये कित्थों प्राप्त होवे। तां महाराज इहदा हल दसदे ने भी एक ही थां ऐसा है जित्थों ये सारा बल प्राप्त हुंदा है। तां सतगुरु फरमाउंदे ने, साध संग भया मन उद्दम, नाम रतन जस गाई, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया भाई। साधु संग दे विचों भया मन उद्दम, इस साधु संग दे विचों मन का उद्दम प्राप्त हुंदा है, बल प्राप्त हुंदा है सेवा दा, सिमरन दा। वैसे जिहड़े सियाणे महापुरुष ने, गुरसिख ने, उन्हां ने जिहड़ी दसवंध दी मर्यादा बनाई है, उस हिसाब दे नाल दसां नौहां दी किरत दे विचों जिन्ना आपां पैसा कमाउने आ, 10वां हिस्सा धर्म दे अर्थ सानू खर्चना चाहिदा है। इसे हिसाब दे नाल सियाणे महापुरुषां ने, अनुभवी महापुरुषां ने, गुरसिखां गुरमुखां ने जिहड़ी दसवंध दी मर्यादा है
इस हिसाब दे नाल टाइम का दसवंध वो कहते ने भी 2-2.5 घंटे बनते आ, जिहड़ा 24 घंटिया विचों आपां नूं कढने चाहिए आ, परमेश्वर दे अर्थ खर्च करने चाहिए। इसे तरह फिर वो शरीर के तल ते भी कहते ने कि जिहड़ी शरीर दे नाल सेवा करनी आ, ये शरीर का दसवंध है। टाइम का दसवंध 2-2.5 घंटे मंनते आ। ये सारियां गल्लां ही ठीक आ बिल्कुल, पर कुछ गल्लां जिवें दास पढ़दा पिया सी भी जिहड़ी नाम जपण वाली अवस्था वा ये बनदी क्यों नहीं है। जिवें आपां बाबा जी पासों श्रवण करते पे सी, जां तुसीं भूरा साहब दे विच जाओ, उत्थे संतां दीयां फोटोआं लगियां। उन्हां नूं संत क्यों कहंदे ने? क्योंकि उन्हां दी कोई स्टेज सी रूहानीयत दी, अवस्था सी कोई रूहानीयत दी जिहड़ी सानू नहीं प्राप्त हुंदी। असीं जतन करते हैं, महाराज अगे बेनती करते हैं भी सच्चे पातशाह तुसीं किरपा करके नाम जपण दा, सेवा करन दा बल बख्शो, तुसीं की नहीं कर सकदे। पर वो जिहड़े साडे माड़े कर्म ने वो महाराज दी बख्शिश तो सानू वांझे रखदे। इस करके दास एक ग्रंथ पढ़दा पिया सी, उहदे विच लिखिया सी भी जिहड़ा जाप आ ये 4 तरह का हुंदा है। जिवें ਗਿਆਨੀ बदन सिंह जी महाराज जिन्हां ने फरीदकोट वाला टीका लिखिया, उहदे विच भी उन्हां ने 4 तरह का ही लिखिया। वो लिखते ने भी एक जप हुंदा बैखरी, दूसरा जप हुंदा उपांसू, तीसरा जप हुंदा पछयंती ते चौथा परा। बैखरी जप बारे लिखते ने कि जिहड़ा आपां उच्ची बोल के सिमरन करते हैं, जिहड़ा आपां नूं सुणदा रहे, आप बैठे नूं भी सुने। उपांसू हुंदा गुण गणाउणा, मैंने अपने लब बंद होण, बुੱਲ बंद होण, अंदर अंदर मूँह दे विच जां जबान हिले। ते पछयंती हुंदा जदों किसी दे हिरदे दे विच नाम उतर जांदा है। ते परा हुंदा जदों सवासां दे नाल एक हो जांदा है, भी जिहड़ा भी सवास उठे वो अपने आप उहदे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन चलदा रहे। जिवें घड़ी लगी है वो चली जाती है, भावें कोई बोले भावें कोई ना बोले। लाइट आ वो जगी जाती है, भावें तुसी थले बैठो भावें ना बैठो। इदां जिहड़ा परा सिमरन आ उन्हें चली जाना है। पर वो एक गल बड़ी कमाल दी लिखी उन्होंने, वो कहते ने भी ये अवस्था जिहड़ियां ने ये एडियां सौखियां नहीं बनदियां। ते उत्थे जिहड़ी गल लिखी आ वो पढ़ के दास बड़ा हैरान। वो कहते 40,000 वार जदों बंदा दिहाड़ी दे विच, एक दिहाड़ी च 40,000 वार जदों बैखरी जाप करे वाहिगुरू वाहिगुरू, इदां 40,000, इन्नी समर्था हो जाए बंदे दे शरीर दी, फिर उहदी अगली स्टेज शुरू होंदी जिन्हों उपांसू कहंदे। और जदों 40,000 उपांसू करन लग पे, फिर वो भांडा बनदा वा, पात्र बनदा, अधिकारी बनदा वा, जिहड़ा नाम हिरदे च लैंदा। ते जदों हिरदे दा वो 40,000 दा अभ्यासी हो जाए, फिर हौली हौली गुरु साहब की किरपा दे नाल उहदी अवस्था बनदी जिन्हों कहंदे गुरमुख रोम रोम हरत्या। हुण मैं जदों ये पढ़िया ते पहलां ते दास भी भुलेखे च सी भी इदां ही 5-7 मिनट वैगुरू वैगुरू कीतियां काम चल जूगा। पर हुण तां मेरे भी तोते उड्डे फिरदे भी 40,000 वार किहड़ा करूगा जदों दा पढ़िया मैं। चलो ये तां गुरु की किरपा वा, भावें वो 1 सेकंड च ही करदे सारा कुछ, क्यों किरपा का सबजैक्ट होर आ, मेहनत का सबजैक्ट होर। गुरबाणी च दोवें ही आउंदे आ। जे ते वो किरपा करन ते आउण तां आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजड़ियां, जे किरपा करन ते आउण। अच्छा जे उन्होंने नाम जपाउणा फिर महाराज कहंदे जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घार। मशक्कत मेहनत भी करनी पैंदी, यतन भी करना पैंदा।
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬਲ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਿਆ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦਿਓ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ? ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਵਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਡੰਡ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹੂਗੀ? ਲੋਭੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਰੱਬ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ, ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਸਭ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
पर अंदर कुछ होर रखते ने, वो खुदा नूं पसंद नहीं। तो महाराज कहते जिद्दां दी भुख लगी है उदां दा पदार्थ परमेश्वर दिंदा है, भावें कि असी उत्तों जो मर्जी लोक दिखावे वास्ते करी जाइए। अंदरों नहीं असी ये गल समझते भी परमात्मा तो बिना मेरी गड्डी नहीं चलनी, क्योंकि सानू ये संस्कार पए हुए कि दुनिया तो बिना मेरा काम नहीं चलना। हुण महापुरुषों का तो यही तो फर्क आ ना, जिवें श्रीमान संत बाबा नंद सिंह जी नानकसर वाले, उन्हां दा ते आम बंदे दा फर्क की है। असी रोज पढ़ते हैं ऊडे ऊड आवै सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कमण खिलावै कमण चुगावै, मन में सिमरन करिया। पर किसी नूं यकीन है इन्हां तुगां दे? जे यकीन आ तो फिर टेंशन काहदी चुकी फिरदे हो? कलगीधर महाराज का प्रसंग इसे गल दा आउंदा ना, बाबा नंद सिंह जी नूं इस गल ते यकीन सी। उन्हां नूं किसी ने कहना प्रशादा कहंदे भाई संतोख सिंह दे घरे आ, भी संतोख रखो आपे परमेश्वर भेजूगा। सरदार संतोख सिंह शाहूकार संतोख सिंह दे घरे कलगीधर महाराज पास सिख आए सी। महाराज कहंदे भी सिख जान नहीं देने, साडा जी करदा इन्हां दा दर्शन करते रहिए। देखो कितना प्रेम होगा कलगीधर दा सिखां नाल। सिख दा मन की करदा गुरु दे दर्शन कर, गुरु की कहंदा सिख इन्हां दे दर्शन मैं करां ते जान नहीं देना। जे कोई हफ्ते वास्ते आउणा उन्होंने 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते खिंच के रखना। कुछ सिखां नूं महाराज ने बहुता लम्मा चिर प्यार नाल रखिया ते फिर सिखां ने बहाना बना लिया भी पिछे घर वाली ना चढ़ाई कर जे, बच्चे ना भुखे मर जाण। तां उन्हां ने एक सिख नूं सिखाया भी तू लाश बन जा, इदां ते छुट्टी दिंदे नहीं, तू लाश बन जा, असी तेरी अर्थी चुक लांगे। सिंह कहणगे कित्थे चले आ, कवांगे जी सिख चढ़ाई कर गया बाहर, उहदा संस्कार करन चले आ, किले चों निकल जांगे। हुण देखो गुरु भी समर्थ है, एवें नहीं बाणी दे विच लिखिया भी चतुराई ना चतुर भुज पाईए। गुरु सामने चलाकी नहीं चलदी। हुण महाराज किहड़ा समर्थ नहीं सन। महाराज कहंदे भी लंगर दे विचों बाल्दी बाल्दी लकड़ लियाओ, उत्ते रख के वेख लो। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आख्या ये शब्द पढ़न भी गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया। जदों उत्ते बलदी अख रखी ते अग रखी ते गुरमुख होनी छाल मार के थले। हुण जिउंदा बंदा थोड़ी सेक सह सकदा, वो तो मरे सह जाते ने, जिउंदे दे वाल दी गल नहीं। तो महाराज जी महापुरुष एक वचन करते हुंदे ने, वो कहंदे ने भी गुरबाणी पढ़नी होर चीज़ हुंदी है ते बड़े वड्डे भाग होण ते पढ़ी जांदी, पर जे किते महाराज होर किरपा करे तो गुरबाणी पढ़न दे नाल नाल गुरबाणी कमाउणी भी चाहिदी। कमाउणी की है भी ऊडे ऊड आवै सह कोसा ते पाछे बचरे शरिया, तिन कवण खिलावै कवण चुगावै, मन में सिमरन करे। कि उस वाहिगुरु परमेश्वर उत्ते भरोसा रखना। जिवें महापुरुष बाबा नंद सिंह जी ने कहना अज प्रशादा भाई संतोख सिंह जी दे करे, तो महापुरुषों का इन्ना क फर्क जिहड़ा है वो मन्निया गया है। आप हैरान होवोगे, सिखां वास्ते वैसे एक बड़ी रोस वाली भी गल है। सिख धर्म वास्ते आपां जिन्ने भी अंग्रेज हिंदुस्तान च आया चले गया, पर ईसाई बना गया कि नहीं? अज ईसाइयां की गिनती देखो। मुसलमान आए चले गए, पर अज कोई 25-26 करोड़ मुसलमान है कि नहीं? अच्छा सिखो तुसी भी ते चले हो सारे विदेशों नूं, इत्थे हरमंदर साहब किहदे वस च छड्ड के चले हो? कि तुसी नवे सिख बनाए कि नहीं?
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਪਾਤ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਟਾਟਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਈਏ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸੰਥਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ, ਦੋ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8-8 ਜੰਮੇ ਆ, 10-10 ਜੰਮੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਗੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਬਣਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਪਹਿਲੋ ਦੇਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਰੱਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 5 ਏਕੜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 2 ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, 2.5 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ, 2.5 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਬਹਿ ਉਦਮ ਜਾ, ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ। ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो करते हैं। हुण जिहड़ा सिख शब्द है इहदा अर्थ की आपां करदे हां? इहदा अर्थ तां आपां यही अज तक कीता भी जिहड़ा सिखण वाला उहनूं सिख कहंदे, यही है ना जी। ते असीं एक तुक भी चेते कीती आ भी सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार, भावें कि एक तुक होर भी हैगी है, गुर फरमाए गुर सिख करना, ये भी सिख दा अर्थ। सिख शब्द दे जिन्ने भी अर्थ ने अज तक उन्हां चों प्रमुख अर्थ की जिहड़ा सिख दा वा ते सिखण वास्ते नीवा होना पैंदा, यही दास ने तां यही सुनिया जाए। पर नहीं, ये व्याकरण अनुसार ये अर्थ ठीक नहीं है। क्यों? जिहड़ा सिख शब्द है ये संस्कृत के शिश तो बनया, ते शिश किनू कहते आ? शिश ते शिष्यस्ते अहम शादी माम तवाम परपन्नम। सिख होंदा है जिहड़ा गुरु नूं ये नहीं कहता मैं सिखण आया वा, वो हाथ जोड़ के कहता तुहाडा हुक्म की आ, मैं मनण आया। हुण देखो कितना फर्क पै गया है ना जी, निक्की जी गल तो कितना फर्क पै गया। जदों मैं सिखण आया निमरता इहदे च भी है, पर इहदे विच एक हौमे भी आ कि मैं सिखण आया। ते जिद्दण मैं सिख गया फिर तां इन्ने सिख जांदे कहंदे बाणी पढ़न दी की लोड़ आ, सिमरन करन दी की लोड़ आ, ज़्यादा नहीं सिख जांदे। फिर तां जदों असीं सिख जाने ज़्यादा तां फिर साडे अंदर एक हौमे पैदा हुंदी। जिवें सियाणे महापुरुष की कहिंदे भी अपनी मत ते बगाना पैसा सब नूं ही वड्डा लगदा, एक हौमे पैदा हो जाती भी मैं सही हाँ बाकी सारे गलत। दूसरा सिख दा असली अर्थ की है? हुण असीं कल ज्ञानी जी एक बड़े वड्डे साडे भरा ने पंथ दे विद्वान, वो मेरे नाल सलाह करते पे सी दास नाल, मैं उन्हां नूं जवाब तो नहीं कोई दिता। वो कहिंदे भी विसाखी ते जदों महाराज ने आवाज मारी भी सन्मुख सिख जिहड़ा है वो सिर भेटा करे, सीस दवे, तां दो आवाज़ां चुप छाई रही। तीसरी आवाज़ ते भाई दया सिंह उठे। इदां ही आपां सुणदे आं ते सुणाउंदे आ रहे। उन्हां दी विचार सी भी इहदे विच सिखां दी हेठी नहीं भी पहलियां दो आवाज़ां ते क्यों नहीं उठे। ते उन्हां दी विचार बड़ी सुंदर लगी मैनूं। नाल उन्हां दी विचार सी भी ये पंज ही क्यों चुने, बाकी सिदकी सिख नहीं सी हैगे। भाई मनी सिंह भी तो उत्थे बैठे होणगे, होर गुरमुख भी तो उत्थे बैठे होणगे, तां इहदे बारे वो पंज ही क्यों उठे? तां दास दी जिन्नी क मत सी उहदे मुताबक मैनूं जो जवाब आया भी इहदा मतलब ये तो नहीं आ भी बाकी सिख माड़े सी। इहदा मतलब यह आ भी जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिहदे भाग जागे उन्होंने वो मान मिलिया। हुण बाबा बुढ़ा साहब घट सी किसे तो, भाई भगीरथ घट सी किसे तो, भाई मनसुख घट सी किसे तो, पर जिहड़ा गुरता गद्दी दा भाग आ वो सिर्फ गुरु अंगद देव साहब नूं। इसे तरह जे इतिहास विद्वाना मुताबक देखिए तो 90,000 की गिणती जां 82,000 की गिणती, जे पुरातन विद्वाना मुताबक देखिए तो लखां की गिणती। जिवें श्रीमान भाई संतोख सिंह जी के मुताबक उहदे विचों 5 जाने चुने, बाकी सिख माड़े नहीं सी। पर गल तो यह आ भी मान जिन्हों मिलना उहदा भाग भी तो हुंदा। पर इदां कई वारी साडे मन दे विच बदो बदी शंका पैदा हो जाता। असी कई वारी साडी मत सानू धोखा दिंदी आ कि आह काम गलत नहीं आ। तां जदों असी सिख शब्द का अर्थ करते ना सिखना, ये अर्थ तां बहुत सोहना वा, पर इहदे विच एक शब्द आपां होर जोड़ लैने। जिवें एक शब्द हुंदा परपन्नम ते एक हुंदा समर्पण। एक हुंदा परपन्नम ते दूजा समर्पण। परपन्नम दा मतलब हुंदा मैं आसरा लिया, जिद्दां मैं तेरा पल्ला फड़िया। अच्छा, समर्पण दा मतलब हुंदा है मेरे च बल नहीं, तू मेरा हथ फड़। इन्ना क फर्क हुंदा।
ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਮੈਂ ਫੜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਪੰਨਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਆ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਧੂੜ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਧੱਕੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੂੜ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਧੱਕੇ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਸ ਨਾ ਵੀ ਅੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਧੋ ਵਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਕਥਾ ਰੋਕੀ, ਵਿੱਚੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ? ਮੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਆ? ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਰਸਦਾਇਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗਈ ਛੁੱਟ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਯੋਗ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੂੜ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਛੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਤੇ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਨਮ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ 75 ਲੱਖ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ? 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਮੈਨੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਆ। ਮਲਕ 100% ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਮ ਤਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਧਾਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਪਣ। ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵਿੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਝੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੰਨੂ। ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ 1 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2। ਪਰ 1 ਤੇ 1 11 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੇ 2 4 ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਆ 9 ਹਿੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਚੋਲੜਾ, ਸਭ ਗੱਲ ਪਹਿਰੇ ਆਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਿਥਿਆ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਮੈਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਤਾਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਧਾਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜੀ। 9 ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਗਿਆਨ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ? ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ। ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਮ ਮਾੜਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਮਾੜਾ, ਲੋਭ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ? ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਉਂ ਕਠਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਗਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਤੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਬਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹਉਮੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾਤਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਹਉਮੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਹਉਮੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਈਰਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੜਦੀ ਆ, ਲੋਭ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹਉਮੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਦੁਨੀਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ? ਕਿੱਥੇ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਹਉਮੈ ਜਾਗੀ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਖੜੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਹਉਮੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ? ਦੱਸੋ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ? ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਾੜਾ। ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਖਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿਟਲਰ, ਜਿਹਨੇ 65 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਹੀ ਮਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਰੱਬ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਯਾਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਦਤ ਪਈ ਆ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਇਓ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਨਾ, ਮਾਰੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਉਮੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਰੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹਉਮੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਨ ਦਾ। ਆਨੰਦ ਆ ਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਦੱਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਅੰਨ ਮੈਨੇ ਰਹਿਤ, ਦੱਦਾ ਮੈਨੇ ਦੁਵੈਤ। ਦੁਵੈਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ, ਦੂਈ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਦਾਰਥ ਖਾਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਾ। ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਨਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਾ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾਈ ਕਰਾਈ। ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਾ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਾ। ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਜਾ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਚੱਬਦਾ,
ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ। ਹੱਡੀ ਚੱਬਣ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਲਹੂ, ਆਪਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਦੇ ਤੋਂ। ਆਨੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। 2 ਵਾਰੀ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਸਵਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਵਾਦ? ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ 'ਚ। ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ 'ਚ। ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਜੀਆਂ, ਇਹ ਮਨ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਜਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਵਾ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਡਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੌਤ, ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਮਰਿਆ ਵਾ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਕਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਭਗਤੀ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।
एक प्रेम आ गया, भगती आ गई। इसे तरह कोई बंदा भुखा मरदा, आपां कहने इहदा भुखा मरदा पिया है, पर जे उहदे च भगती आ गई तो वह कहंदा मैं भुखा नहीं मरदा, मैं तां वर्त रखिया होया। भावें कि गुरमत वर्त नूं नहीं मानदी, पर मैं प्रकरण अनुसार गल करदा पिया। आम शब्दां चों भुखा मरदा है, पर जे उहदी भगती आ गई, उहदा धर्म आ गया। साडा धर्म तो नहीं वर्त रखना, पर साडा धर्म यह भी नहीं आ कि रोटियां खा के सुते रहना। जे वर्त रखना साडा धर्म नहीं, ते पेट भरे पशुआ जो सोयो, ये भी साडा धर्म नहीं। साडा धर्म की है, थोड़ा सवै थोड़ा ही। तां ओह की हो गया वर्त। हुण ओही प्रेम भगती शरधा जे एक आम घर दे विच आ गई, ते ओह घर की बन गया मंदिर, परमात्मा दा घर। हालांकि इट्टां ओही आ जो साडे घर लगियां होईयां। तां जिवें प्रेम भगती शरधा जिथे है, उथे ही परमात्मा है। जिथे ये चीज़ां नहीं, उथे परमात्मा होंदा भी नहीं, भावें कि हाज़र ते ओह हर थां ते। पर पता किदां लगे भी मेरा प्रेम आ? पता किदां लगे? जिवें हौमे दा नहीं पता लगदा। ये जिन्ने अंतरीव गुण ने, इन्हां दा पता किदां लगे? भगती दा किदां पता लगे? शरधा दा किदां पता लगे? यकीन दा किदां पता लगे कि इस बंदे दा रब ते यकीन? तुसी हैरान होवोगे, किसी दा बुजुर्ग होवे, पाटे उहदे कपड़े होण, रोटी उहनूं तुसी पुछो ना, टुट्टी मंजी ते ओह पिया होवे बुजुर्ग साडा, ते किसी ने मुंडियां नूं आखिया भी तुहाडे बुढ़े दे बड़े माड़े हालात आ, ते मैं क्यों कहां ना ना, मेरे दिल च ते बड़ा सत्कार, मेरे दिल च ते बड़ा प्रेम। ये गल बनी नहीं ना। बुजुर्ग दे कपड़े पाटे, दर दर ते रोले, ते दास की कवे ना ना, मेरे दिल च बापू वास्ते बहुत रिस्पैक्ट। ये किदां दी रिस्पैक्ट आ जिहड़ी बाहर ते किते दिखदी नहीं पई सानू। इसे तरह किसी घर कोई बच्चा होए, मान लो अपने घरां च बच्चे आ, एक बच्चा है, पाटे कपड़े ने, रोटी उन्होंने दिंदे नहीं, पोषण उहदा करदे नहीं पए, ते कोई मां नूं कवे तेरा बच्चा ते भुखा मरदा पिया, तू ख्याल नहीं करदी, वो अगे कवे ना मेरा ते उहदे नाल दिलों प्यार है। ये किदां दा प्रेम आ जिहड़ा बाहर ते दिखदा नहीं पिया? तां जिहड़ा प्रेम हुंदा ना, इहदी कमाई करनी पैंदी बाहर, ये दिल च रखिया नहीं इत्थे कुछ चलदा। प्रेम दी ते भावना दी बाहर कमाई करनी पैंदी। किवें महाराज नूं मत्था टेकण जाना, कि एवें घरे बैठा कह दिना नहीं मेरे दिल च बड़ा प्रेम। प्रेम दी कमाई करनी पैंदी आ, मत्था टेकना पैंदा, रमाला चढ़ाउणा पैंदा है, भोग लवाउणे पैंदे ने देगां दे, फुल्लां दी वरखा करनी पैंदी है, सोहणे दशाले चढ़ाउणे पैंदे ने, दर्शन कीते तो बिना मूंह दे विच पानी नहीं पाउणा। उदां किदां पता लगूगा प्रेम आ? प्रेम दी कमाई हुंदी आ, प्रेम दिलां च नहीं हुंदे। भावना दियां कमाइयां बाहर करनियां पैंदियां, जिहड़ियां दिलां च ही रह गईयां उन्हां दा कोई फल नहीं बहुता प्राप्त हुंदा। मान लो कोई बजुर्ग तुरिया आवे, मुंडा उठ के उहदा सत्कार ही ना कवे नहीं नहीं मेरे दिल च ते बहुत प्रेम आ, तेरे दिल दे प्रेम तो असीं की लेना बई, इहदा मतलब वो गल है नहीं कोई। तां भावना जिहड़ी भगती है, इहदे विच ही महाराज जी ने सारा कुछ रखिया होया, भावना च, प्रेम च, भगती च। एक साडे भैण जी सी, ओह अपने कोई गुरसिੱਖੀ वाला जीवन नहीं सी उन्हां दा, पर एक उन्हां दा निजम सी। जिवें घरां च संस्कार आ ना, वो घर च संस्कार सी, उन्हां नूं सुखमणी साहब जुबानी चेते सी, ते बाकी कोई उन्हां दा सिੱਖੀ वाला जीवन नहीं सी, ना अमृत, ते जिवें अजकल चलदा ही आ मॉडर्न जमाना, केसां दी भी कोई रहत नहीं सी। पर एक निजम सी, सवेरे उठ के इशनान करके सुखमणी साहब करना 45 मिनट जुबानी, उहदे बाद फिर जो स्कूल दा प्रोसीजर उहदे मुताबक
ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਬॉय ਹੈੱਡ ਗਰਲ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਹੈੱਡ ਗਰਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਫਿਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਤਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਅਸਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਏ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਈ ਛੱਡਦੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੱਢ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੋ ਫੁਨ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ, ਜੇ ਭਲੇਖੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਉਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਮਾਸੀ ਗੁੱਸੇ, ਕਦੀ ਭੂਆ ਗੁੱਸੇ, ਕਦੀ ਮਾਮਾ ਗੁੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਸਾਖ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਜਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।